welcome all the guests on this special occasion of Investiture Ceremony 2019-20. I also request students of 7th standard to sing a prayer song. Shri Gandhanagi Huttuttiddareyaga Ninna Padachanege Saveyutidde Gidadalli hoovaagi ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆಯಾಗ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆಯಾಗ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ ಬಳಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದೆ ಶ್ರೀಗಂಧನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆಯಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ್ಚನೆಗೆ. Dr. Murli Mohan Chuntar was born on 18th January 1973. Dr. Murli Mohan Chuntar is married to Dr. Rajashri Mohan. He has obtained BTS from Government Dental College in Bangalore in September 1996. MTS Maxillosurgery from College of Dental Science, Davangere in the year of March 2000. MOSRCSED from Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK in the year of 2001 July. DNB Oral Surgery from National Board of Examination, New Delhi in the year of 2002 September. MBA in Hospital Management in Sri Devi College of Management, Mangalore in the year 2012 May. He has undertaken various special trainings like hands-on course in distraction on astrogels from A.B. Shetty Dental College, hands-on aesthetic facial surgery, face foundation Mangalore, Revankar to this function. I request our principal to present a flower to the chairman. I would also like to welcome our principal, Mr. Mukesh, to this function. I request PT Sir, Chandrakant Sir, to present a flower to the sir. Welcome you, sir. I would like to welcome our headmistress, Mrs. Sylvia Amana, to this function. I request Akshita ma'am to present the flower to the ma'am. Welcome you, ma'am. I would also like to welcome our media for this function. Means a formal investing of a person with authority, power, right and dignity. It is rightly said that leaders are not born, they are made. Investiture ceremony is one of the most important ceremony of every school, a traditional feature of a Suraj Educational Trust eagerly awaited by all the students of the school. Year after year, it remains hers of a trust and confidence that we repose in our newly elected cabinet. To know more about this, I call Ms. Suprita ma'am to deliver an introductory speech. To gather here to celebrate our cabinet council inauguration. First of all, I would like to congratulate all the newly elected cabinet members. There is one quoting by Dr. APJ Abdul Kalam: if you pollute your duty, you have to salute everyone, which means all we have to do is our duty properly. If not, then we need to surrender or we have to answer everyone. About education. Good education is a helpful, it helps forming of good citizen of the nation.
A good student is one who inculcates the honesty, integrity and dedication. School and college is a place where the future of the student should be formed. Commitment, devotion, simplicity and sincerity make a good person. As a good man, leaders are above everybody and so should be there in the action. It's a great occasion of the school where the newly elected and selected our students stand on the brink of a new chapter in their life. Students of today are the visionaries and torch bearers of tomorrow. In Indian Election Commission, we have sweep committee. It's for giving our education about why we need to vote. It's a right of every individual. It's a voting. In modern days, since our educated voters are busy with their busy lives, so they don't go for voting, the Election Commission of India is hoping to make Indian democracy more participative through sweep. That is why we are the school people conduct our election and form a cabinet team and give your knowledge and make you come to know about the leadership quality. Shanti.
I, Vishwas SPL. I, Ashmin ASPL. I, Dion, sports leader. I, Davita, cultural head. I, Rifat, health minister. I, Sonia, discipline minister. I, Aman, Red House captain. I, Josna, vice captain of Red House. I, Rakshat, Yellow House captain. I, Taiva, vice captain of Yellow House. I, Gurvi, Green captain. I, Kripa, vice captain of Green House. I, Susan Blue House Captain. I, Ashila, vice captain of Blue House. Do solemnly swear Do solemnly swear that I shall abide by the rules, policies, and regulations of Suraj Institution. I shall perform all duties and responsibilities expected of me as a school leader and shall lead by example. To promote the values of my school, I shall live up to the trust placed in me by my fellow students and work with the students, faculty and administration in safeguarding and promoting the welfare of my school. हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम जोन के हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सेने फट जाते चट्टान के, आहा पहरेदार हिमालय के हम जोन के हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, आहा ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, सीने है पौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, मन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम जोन के हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, पहरेदार हिमालय के हम जोन के हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, PCMC. First of all, I would like to thank each of you for selecting me as your president of this college. As a leader is the one who has a capacity to take her campaign along with her. A leader is the one who knows the way, shows the way, and the capacity to lead the way. The challenge of leadership is to be not to be rude. I will be kind but not weak. I will be bold but not bully. Be thoughtful but not lazy. Be proud but not arrogant. I may not be the most well-known person for the student council president. I promise to listen each and every one of you. Thank you. To all, I feel short of words to express my gratitude for the opportunity I have received to be the SPL of school. I extend my sincere thanks to my administrators and teachers who indicated my such capabilities in me that I felt confident to able to discharge my duties and responsibilities as the head of boy of this school. I very specially thank all the students who trusted me and have put their faith in me. A team is like a tool set. Not one tool can do all the jobs, but together it can. So let's join our hands together to work with team spirit in the day-to-day functioning of our school and students. Thank you. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ 28-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ದಿನಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು, ನಲಿವು, ಸುಖ, ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಂಜಾಟಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನನಗೆ ಪುನಃ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರೇವಣ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆ ಇದು ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಥರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗ್ತಾ, ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗ್ತಾ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶಾಲೆ ಥರ ಕಾಣಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ, ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮರಗಿಡಗಳಿದೆ, ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು, ಅದು ವರುಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಚಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಳ್ಳಿ ಇಡತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಗಾಳಿಪಟ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೂತ್ರಧಾರರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಖುಷಿ, ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ, ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ಗಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಮಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಗ್ಗ ಮುಗಿಯಿತು, ದಾರ. ಆಗ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮಗನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮಗ ದಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅಪ್ಪ ಈ ದಾರವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ. ದಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಳಿಪಟ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆ ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಪಟದ ದಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ
ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ತರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊರಕಲಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಅವನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 ಹೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಂಟೆ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತೇಳಿ? ಅವನ ಹೆಸರು ರಂಗಣ್ಣ, ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಂಟೆ ರಂಗಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿನ ಕಳೆಯಿತು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದರು, ವಿದೇಶಿಗರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೀನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕು ರಂಗಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ರಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆದವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾನೆ? ಸೊ ನನಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಂಗಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ರಂಗಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೊಂದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಂಗಣ್ಣ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಸಣ್ಣ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲನ್ನೇ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳಿನೂ ಬೆಳೆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಸಹ ಕಟ್ಟಿದ. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಿಸಿದ. ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ MBA ಮಾಡಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತು ಬಂದ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರಂಗಣ್ಣ. ಆದರೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ರಂಗಣ್ಣನ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ರಂಗಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕತೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 98%, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, 100ಕ್ಕೆ 99 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಂತಹ ತುಂಬ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 95% ಮಾರ್ಕಿನವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ 98% ತೆಗೆಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ
ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನದ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಈಗ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು SPL ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಹೌಸಿನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸಾರೆ 100% ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪೋಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಈ ವರ್ಷ 100ಕ್ಕೆ 100% ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಈಚೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ HMನವರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹಾಕಿ, ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ, ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಈಜಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾ ಯಾವುದು ತಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ A to Z ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚುಂತಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೈಪ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 9:15 ಅಂದರೆ 9:15ಗೆ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. 9:15ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ಹೌಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 17 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರು 17 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ, 17 ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್. ಆ ನಂಬರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೂರಜ್ ಕಲಾ ಸೀರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಯಂತಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದರ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷ ಜಯಂತಿಯವರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತು ಮಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಕಲಾ ಸಿರಿ ಸುಧಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು PU ಕಾಲೇಜ್ನವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೂ ಸುಧಾ ನಿಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಅವತ್ತಿನ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನವೂ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಚುಂತರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕು. And I would like to thank our Honorable Chairman, Dr. Manjunath S. Revankar sir, for your moral support. Thank you, sir.